नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद विश्व शांति रे भविष्यत गठनर वार्ता नहीं आज पालन करा जाउछि विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस। भुवनेश्वर ठारे जातीय शिक्षा नीति कार्यकारिता को नहीं चलीथिबा प्रज्ञा प्रेरणा कर्मशाला को आउ किछि समय पर संबोधन करिवे राज्यपाल। ओमफेड क्षीर लिटर पिछा 4 टंका वृद्धि एवं चलित सप्ताह शेष पर्यंत काल बैशाखीर प्रभाव में तापमात्रा ह्रास पाइबा नहीं पाणीपाग विभागर सूचना। गणतांत्रिक मूल्यबोधर रक्षा दिगरे गणमाध्यमर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। यहाकु दृष्टि रखी आज विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस पालित होउछि। चलित वर्षर वार्ता रही शांति रे भविष्यत गठन, मानवाधिकार, विकास एवं सुरक्षा पई प्रेस स्वाधीनता को प्रोत्साहित करिबा। जातिसंघ साधारण परिषद 1993 मसीह आजिर दिन को विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस भाव पालन निमंते घोषणा करिथिला। विश्व रे शांति और प्रगति पई स्वाधीन, सशक्त एवं उत्तरदायी गणतंत्र अपरिहार्य। वर्तमान परिस्थिति रे सामाजिक गणमाध्यम सूचना प्रसारण क्षेत्र में समग्र विश्व रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करुछि। गणमाध्यमर स्वाधीनता पई सामूहिक प्रयास आवश्यकता रही। एने आज विभिन्न अनुष्ठान और संगठन पक्षर कार्यक्रम मान आयोजन करा जाउछि। विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गणमाध्यम समुदाय को शुभेच्छा जणाइबा सह तांको वार्तारे कहिसंती एक मुक्त एवं दायित्वपूर्ण प्रेस गणतंत्र पई गुरुत्वपूर्ण। प्रेस स्वाधीनता को बजाय रखिबा एवं सत्यपूर्ण निर्भीक सांबादिकता को समर्थन करिबा पई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस अवसर में ढेंकानाल स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान आंचलिक निर्देशक प्रोफेसर आनंद प्रधान आकाशवाणी को कहिसंती कि सूचना ही हमें सशक्त बनाती हैं, जानकारियां ही हमें सशक्त बनाती हैं, हमें तैयार करती हैं किसी भी खतरे से निपटने के लिए और किसी भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस अनिवार्य है और इसीलिए दुनिया भर में आज प्रेस की स्वतंत्रता की सेलिब्रेट किया जा रहा है, का एक सम्मान किया जा रहा है और हमें भारत जैसे लोकतांत्रिक और विकासशील देश में भी प्रेस की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग आनुकूल्य भुवनेश्वर लोक सेवा भवन में जातीय शिक्षा नीति 2020 कार्यकारिता को नहीं चलिथिबा प्रज्ञा प्रेरणा कर्मशालार उद्यापनी समारोह रे राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी जोगदेवे। उद्यापनी समारोह आउ किछि समय पर आरंभ हेबो। गतकाली ठारू आरंभ होइथिबा एही जातीय शिक्षा नीति कर्मशाला रे उद्बोधन दे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती ओडिशा शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी राज्य भावे वैप्लविक परिवर्तन आनिछि। एही कर्मशाला हेउछि एक मौलिक प्लाटफर्म जेउठी देशर श्रेष्ठ शिक्षाविद और नीति निर्धारक माने एकाठी होई छात्र छात्री मानक सुरक्षित भविष्यत निर्धारण करने दिगरे उद्यम करुछन्ते। डाक्तरी स्नातक शिक्षा प्रवेश पई आज नीट यूजी प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेउछि। देश तथा देश बाहर 5000 ऊर्ध्व परीक्षा केन्द्र में 22 लाख ऊर्ध्व छात्र छात्री परीक्षा देउछन्ते। जातीय परीक्षण संस्था द्वारा करा जाउथिबा एही परीक्षा अपराह्न 2टारू आरंभ होइथिबा बेले संध्या 5टारे शेष हेबो। मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम आसंताकाली बंद रहिबो। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी साधारण अभियोग और साधारण प्रशासन विभाग पक्षर एही निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती अभियोग शुणाणीर तारीख जनसाधारण को संवादपत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिया जणाई दियाजियो बोली विभाग पक्षर सूचना मिली। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछन्ते आकाशवाणीर कटक केन्द्ररू। राज्य में आज ओमफेड क्षीर दर वृद्धि पाई। निर्धारित मूल्य ठारू प्रति लिटर पिछा क्षीर दर 4 टंका वृद्धि पाई। ओमफेड पक्षर जारी होइतिबा नूतन वर्धित दर सूची अनुसार टोन्ड दुग्ध प्रति लिटर 50 रु 54 टंका को वृद्धि होइतिबा बेले प्रीमियम क्षीर 54 रु 58 टंका को वृद्धि पाई। सेहि भली गोल्ड प्रीमियम क्षीर 56 रु 60 टंका एवं प्रीमियम प्लस क्षीर 60 रु 64 टंका को वृद्धि पाई।
ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥିଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦାମରେ ସରକାର କ୍ଷୀର କ୍ରୟ କରିବେ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଚାଷୀଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରଚେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ତାର ପ୍ରୋସେସିଂ ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ଏବେ କଷ୍ଟ ବଢ଼ି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପିଛା ବା ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା, ଲିଟର ପିଛା ଆମେ 4 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ। ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆପଣଙ୍କର 56 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 60 ଟଙ୍କା ଲିଟର। ଟୋଲ୍ଡ ମିଲ୍କ ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 54 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଯାଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରର 22 ପାହାଚ ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀଠାରୁ ମାସାଧିକ କାଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀରାମଲୀଳା ଅଭିନୟ ସମାପ୍ତି ପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନରେ ମାଲକାନଗିରି ପୁଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ ଖାନତଲାସୀ କରି ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ତିଆରି କାରଖାନାକୁ ଠାବ କରିବା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଦକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ 800 ଲିଟର ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିନୋଦ ପାଟିଲ ଏଚ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆରଡ଼ିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଆସନ୍ତା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ପାଇଁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଲୋକାଚାର ଅନୁଯାୟୀ ଲଗ୍ନ ଚିଟାଉ ଥାଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବାବା ମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସି ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗ୍ନ ଚିଟାଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି କନ୍ୟା ଘର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଆମ୍ବପୁଆଠାରେ ଥିବା ହେଲେନ୍ କେଲର ରେଡ୍କ୍ରସ ଅନ୍ଧମୁକ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟ 10ମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ 100% ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 100% ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ କମ୍ପାନୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ରପ୍ତାନି କରିବାର ସରକାରୀ ନୀତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଜୁନିୟର ଓ ସିନିୟର ଜାତୀୟ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2026-27ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଚାଲିଛି। ପୁରୀ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏକ ବିଦେଶୀ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ, ହେଲେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତକାଲି ବୌଦ୍ଧଠାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 41.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
मुख्य संवाद पुणी थे विश्व शांति रे भविष्यत गठनर वार्ता नहीं आज पालन करा जाउछि विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस। भुवनेश्वर ठारे जातीय शिक्षानीति कार्यकारिता को नहीं चली प्रज्ञा प्रेरणा कर्मशाला को आउ किछि समय पर संबोधन करिबा राज्यपाल ओमफेड क्षीर लिटर पिछा 4 टंका वृद्धि एवं चलित सप्ताह शेष पर्यंत कालबैशाखीर प्रभाव में तापमात्रा ह्रास पाइबा नहीं पाणीपाग विभागर सूचना। आंचलिक संवाद वर्तमान एतिक आमर परवर्ती आंचलिक संवाद शुणी पारिबे संध्या 6:45 मिनिट।